नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी आरंभ करवा। मित्रा की जीव शाशु घर द्वितीय भाग। प्रथम भागटी आपण माने जदि शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। हौ एबे मोनिका उपरे थाई तांकर हस खुशीर संसार देखि निश्चय खुशी होउथिबे। मीनाई कहला बापा आपण भी गोटे जिलापी नियंतु ना पाटी को। मनोज बाबू भावना भितरु बाहरी आसी कहले ना रे माँ तू खा मु परे खाईदेवी। तो भौणी तो मन जानी मते कहिथिला अपा पाई गरम गरम जिलापी नहीं आसीब। देख तो गरम अच्छी ना ठंडा हो गलानी। मोहित कहले बापा खाइबा सब पूरा गरम अच्छी पण सेथिपाई व्यस्त हुंतु नहीं खाली जहाँ मिठाटा ठंडा अच्छी आउ। मोहित को कथा सुनी समस्ते हसीदेले। से दिन रातिरे मित्राक्षी ता निज हाथ में मांस तरकारी रोसई करिला। बहु सुआदिया होइतिला। समस्ते आनंद मनरे खाइबारे लागी पड़िले। मित्रा किछि तरकारी गोटे टिफिन ने भर्ती करी मालती मौसी घर को गला। मालती मौसी कहले आलो माँ तू एका आसिलु मीना को आनिलु नहीं कहीं। मित्रा कहला मौसी मु तरकारी देबा पई आस्तिली राति होईगला सेथिपाई से आउ छोट पिलाटा को धरी आसिला नहीं काली सकाळे आसीबो से। मालती कहले हो ठीक अछि कि तरकारी करिछु कि रे माँ। मित्रा कहला बापा मांस नहीं आसीथिले सेही मांस तरकारी करिछि मिलन नाही कि घरे। मालती कहले नाई कुआडे जाई बुलुथुबो आउ खाइबा बेला तो होई गलानी आसीजिबो आउ किछि समय भितरे प्राय। मित्रा टिके व्यस्त होई पड़ी कहला मौसी एते राति हेलानी से एजाए आसी नाही काहेकि कॉल करी ताकू पचारु नाहांती से केउठी अछि। मालती कहले फोन से फोन उठाइबो नाही मु जेबे भी फोन करे से काटी दिए नहले फोन उठाए नहीं। अति बेसी रे जदि उठेइबो विरक्त होई मो इच्छा हेले जीबी कही फोन रखिदेबो। मु भी बुझी पारु नाही कौन एमिति होईछि तार काहेकि जे सबु बेले से एमिति होउछि मु किछि जानि पारु नाही। मित्रा कहला मौसी अप्पा गले मु आसी ता सह कथा हेबी आपण निश्चित रुहंतु। मालती कहले देख माँ कौन हेउछि ता भाग्य। मित्रा कहला हो मौसी मु जाउछि काली सकाळे अप्पा को नहीं आसीबी। मित्रा चलीगला। मालती अपेक्षा करिथिले मिलन आसिया बाटकू। निज पिला जेते खराब हेले मध्य माँ बापा केबे ताकू पर करी देई पारंती नाही। पिलार सबु दोष को क्षमा देई ताकू पुणी थरे आपणे दियंती। सेमिति मिलन जेते भूल कले मध्य मालती ता उपरे रागुथिले सत किंतु तार सबु भूल को भूली जाई ता भल मंद चिंता करुथुले। जेते हेले भी से परा माँ से कौन आड़े दे पारिबे तांको पुओ को। मालतींको भावनार पूर्णच्छेद पकई घर कबाटटाकू जोरे ठेली देई धसेई पशि आसिला मिलन। हाथ तार अधा जला सिगारेटीए पाटी नाकरू धुआं छाड़ी छाड़ी पाटी करी कहला बोऊ खाइबा बाढ़े भोक कलाणी जोरे। राति समय मालती आउ मिलन सह झगड़ा न करी खाइबा बाढ़ी देले। मिलन बसी पड़ी दुई दिनर भोकिला सिंह परी खाइबारे लागी पड़िला। मिलन कहला मांस तरकारी किए करिछि भल लागुछि। मालती कहले मित्रा करिछि। मित्रार ना शुणी टिके चिंकी उठी कहला मिलन ओ सेई। मालती कहले हाँ भल रोसई करे से एमिति आगरू भी तो बहुत थर से देइछि तरकारी तू भी खाइछु काई सेतेबेले कौन तते भल लागु नथिला कि। मिलन कहला से आगरू भी दिए। मालती कहले तू तो घरे रहुनाहु जाणु भी केमिति कह। मिलन कहला मु जानिछि परा घटना जहाँ भी हेउना काहेकि सबु कथा घूरी घूरी आसी मो मुंडरे अठा बोला होई जिवो। मालती आउ किछि न कही चुप रहिले। मिलन खाइदे उठीगला। हाथ मुह धोई अचिंता निदरे सोई पड़िला। परदिन सकाळ ହେଲା। सकाळ भोजन सरिया परे मित्रा मीनाक्षी को सांग धरी मालती मौसी घर को गला। मोहित आउ अमित भी गले बुलिबा पई सेमानक सह। घर भीतर को पशु पशु मालती आसी ओळेई नेले मीनाक्षी को। मीनाक्षी आउ मोहित मालती मौसी और महेंद्र मौसा को प्रणाम करी चेयरे बसिले। मालती अमित को धरी बहुत गेल करिले। अमित भी खुशी रे ता स्वर रे उआ होई केते शब्द करिगला। दुख सुख कथबार्ता चलिला मीनाक्षी आउ मालती भितरे। मीनाक्षी ता शाशु घरे केमिति चलुछि शाशु ससुर सबु केमिति देह भल अछि कि नाही एमिति अनेक प्रश्न पचारि चलिथिले मालती। मोहित आसी बाड़ी पटरे बुलुथिले अमृत को धरी। मित्राक्षी बाहर पट दांड दुआरे बसी कथा हेउथला मिलन सह। मिलन आउ मित्राक्षी छोट बेलरू सांग थिबारु सेमानकु सांगरे देखिले भी केही किछि संदेह करू नथुले। मित्रा एई गाँ को आसिबा परठारु एई गाँ स्कूल ही पाठ पढ़ुथुला। मनोज बाबू ता नाम लेखई देथिले एई गाँ स्कूल रे सेथिपाई प्रथमे प्रथमे से एते काहा सह मिसी पारु नथुला किंतु दिने ता माँ को कथा भाबी भाबी
ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମିଲନ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତା ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଥିଲା। ସେଦିନ କାହିଁ କେଜାଣି ମିଲନକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତା ଆଖିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ମିଲନକୁ ଅନାୟାସରେ ସବୁତକ ଘଟଣାକୁ ଗଳଗଳ ହୋଇ ବଖାଣି ପକେଇଥିଲା। ମିଲନ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ମିତ୍ରା କଥା ଶୁଣି। ସେ ତା ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲା। ସେଦିନରୁ ହିଁ ମିତ୍ରା ଭାବି ନେଇଥିଲା ମିଲନ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ପିଲା, ନହେଲେ ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ମନେ ମନେ ମିଲନକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲା ସେ। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳାମିଶା ହସ ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ମିତ୍ରାକୁ ବି ମିଲନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ବୁଲେଇ ଆଣିଥିଲା। ସେଦିନଠାରୁ ମାଳତୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମିତ୍ରା ତା ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲା। ମନୋଜ ବାବୁ ବି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ମିତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ। ମିଲନ ଘରୁ ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ମିତ୍ରା ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଜଣା ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ମନୋଜ ବାବୁ ଏସବୁ ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ମିତ୍ରାକୁ ଅଟକାଉ ନଥିଲେ ମିଲନ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ମିଲନ ଆଉ ମିତ୍ରାର ବନ୍ଧୁତା ଠାରୁ ମାଳତୀ ମାଉସୀ ଆଉ ତାର ମା ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମିତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ବିମୋହିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଲନ ଆଉ ମିତ୍ରା ଦୁଇଜଣ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଭଲ କଲେଜରେ ବି ଉଭୟଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଗଲା। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏମିତି ଯେ ମିତ୍ରା ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ମିଲନ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦିନ ରାତି ଗୁଲିଖଟି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ପାଠ ମନେ ରହିଯିବ ବୋଲି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ଭଲ ମାର୍କ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଯେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ବି ଦଶମ ପରି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଦେବ। ମନ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ବହି ଖାତା କେବଳ କବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ରହି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ତାର ନୂଆ ନୂଆ ହୋଇଥିବା କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଠ ତ ଜୀବନସାରା ପଢ଼ି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଏ କଲେଜ ଲାଇଫ୍, ମଉଜ ମସ୍ତି ଏସବୁ ଥରେ ହରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରଳ ମିଲନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା, ଜିଦି କରି ପାଠ ପଢ଼ା ନ କରିବା, ଜାଣିଶୁଣି କ୍ଲାସ୍ ନ ଯିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଏସିଡ୍ ବିକର ଫନେଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେ ସବୁକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା, ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ହୋଇ ଡରେଇବା, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କାଉନସିଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଭାବି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଠଉଥିଲେ ସେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମଦ ପିଇବା, ମାଂସ ଖାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କଥାରେ କୁହାଯାଏ ବୟସର ଦୋଷ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମିଲନର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା। ରାତିରେ ଲୁଚି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯିବା, ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ବହୁତ ଖୁସି ପାଉଥିଲେ ମିଲନ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମିଲନର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ତା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ମା ତା ଉପରେ କେତେ ଭରସା କରି ତା ସଫଳତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯେବେ ଛୁଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ମିଲନ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ଦେଖା ହେଉଥିଲା ମିତ୍ରାକି ସହ। ସବୁବେଳେ ମିତ୍ରା ତାକୁ ପାଠପଢ଼ା କଥା ପଚାରୁଥିବାରୁ ମିଲନ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା ତା ଉପରେ। ସେବେଠାରୁ ମିତ୍ରା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା ଯେ ମିଲନ ହୁଏତ ଠିକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ନହେଲେ ପାଠ ହୁଏତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଥର ତାକୁ କହିଛି, ଯଦି କିଛି ପାଠ ନ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ମୋତେ ପଚାରେ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି ତୋତେ। କିନ୍ତୁ ମିଲନ ଫୁଟାଣି ମାରି କହିଦିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ? ତୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖାନି, ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି ସବୁ ପାଠ। ମିତ୍ରା ବି ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଆସେ। ମିତ୍ରାର ସନ୍ଦେହ ସେଦିନ ସତ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତ 2 କାଉନସିଲ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବାହାରିଲା। ମିତ୍ରା 600ରୁ 510 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ବେଳେ ମିଲନ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଏ ଖବର ଶୁଣି ମିତ୍ରାର ଖୁସି ଏକଦମ ଉଭେଇଗଲା। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ ସେ ଆଉ ମିଠା ନେଇ ଯାଇ ନଥିଲା ମାଳତୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ। ମାଳତୀ ମାଉସୀ ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କର କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଦେଖି ତା ଛାତି ଯେମିତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ହୃଦୟ ଭିତରଟା ତାର କୋରି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମନରେ ତାର କ୍ରୋଧ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଝଡ଼ ବେଗରେ ମିଲନ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ବାହାରକୁ, ଆଉ ତା ଗାଲରେ ଠୋ କରି ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଲା। ମିଲନ ସିନା କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ସେ ଆଉ ମିତ୍ରା ସହ କେବେ ସାଙ୍ଗ ନ ହେବା ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନେଲା। ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ବି ମାଳତୀ ମାଉସୀ କେବେ ମିତ୍ରା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଆଜି ବି ସେ ତାକୁ ନିଜ ଝିଅ ପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ମିଲନକୁ ମିତ୍ରା ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଇବା ପରି ମିଲନ ସେସବୁ କଥାକୁ ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ମିଲନ ରହିଗଲା ପଛରେ, ବହୁତ ପଛରେ, ଆଉ ମିତ୍ରା ତା ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଗଲା। ଆଜି ମିଲନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମିତ୍ରାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମାଳତୀ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଏ ବୟସରେ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ କାହା ନଜର ଲାଗିଗଲା। ଆଜି ମିଲନ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦୂର କଥା, ଅମଣିଷ ହୋଇ ରହିଗଲା। ମାଳତୀ ମାଉସୀ ଯେତେ ପୂଜାବ୍ରତ କରିଥିଲେ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି, କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଜଣେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ନ ଜାଣିଛି ସେ ଦୁଃଖୀର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ମିତ୍ରା ସହ ସିନା ସେଦିନରୁ ମିଲନ ଠିକରେ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରା, ସେ ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛି ମିଲନକୁ। ସେ କେମିତି କଥା ନ ହୋଇ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ ତା ପାଖରୁ? ସେଥିପାଇଁ ତ ତା ସହ କଥା ହେବା ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାନା ଯଥେଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ। ଅପାକୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ବୁଲାଇବା ଆଳରେ ବସିଯାଇଛି ମିଲନ ପାଖରେ। ଦୁଇଜଣ ଚୁପଚାପ ଭାବେ ବସିଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମିଲନ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଜି ବି ମିତ୍ରାକ୍ଷୀର ମାନସ ପଟରେ ଭାସି ଆସେ ସେଇ ଛୋଟ ମିଲନ, ଯିଏ ତା ସହ ଖେଳୁଥିଲା, ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା, ମାରପିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କନ୍ଦଉଥିଲା ଆଉ ହସଉ ବି ଥିଲା। କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ଅନେକ କିଛିର ଇତି ହୋଇଗଲା, ଅନେକ କିଛିର ଆରମ୍ଭ ବି ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ମିଲନ ତା ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲା, କିଛି କହିବୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଁ, କହିବାର ଥିଲା କିଛି କଥା। ମିଲନ ବେଖିଆଲି ମଣିଷ ପରି ତା ପକେଟ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ବାହାର କରିଲା, ଆଉ ସିଗାରେଟଟିକୁ ଓଠରେ ଚାପି ଦିଆସିଲି ଜାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଲା। ଗୋଟେ ଢୋକ ଧୂଆଁ ସେବନ କରିବା ପରେ ପଚାରିଲା, ହଁ କହ, କ'ଣ କହିବୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୁ ମୋ ସହ ଠିକରେ କଥା ହେଉନାହୁଁ କାହିଁକି? ମିଲନ କହିଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୋ ଗୁଣ ମୋ ଗୁଣ ସମାନ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି ତୋ ମୋ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନାହିଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମିଲୁ, ଏମିତି କ'ଣ ତଫାତ୍ ଅଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ତୁ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ? ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ରାଗିଯାଇ ତୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲି, ତୁ ସେଦିନଠାରୁ ଆଉ ମୋ ସହ ଭଲରେ କଥା ବି ଦୁଇପଦ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ହୁଏତ ପାଠ ପଢ଼ି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ମୁଁ ତୋ ଗାଲରେ ଲଗାଇଥିବା ଚାପୁଡ଼ାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତୁ କ'ଣ କରିଲୁ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତୋର ନିଜର ବି ହୁଏତ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ମୋ ସହ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତୁ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ଯାଇଥିବୁ ନା? ମିଲନ କହିଲା, ଓହୋ, ବାସ୍, ଥାଉ ସେତିକି, ବନ୍ଦ କର ତୋର ଏ ଭାଷଣ। ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। ମୁଁ ତୋ ପରି ଏତେ ବିଜ୍ଞ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଠଶାଠ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିବୁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ପାଠ ତୁ ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅବହେଳା କରିଛୁ। କେହି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଆସିନଥାନ୍ତି। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। କାଲି ତୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରାକ୍ କରିଲେ ତୋ ଫଟୋ ପେପରରେ ବାହାରିବ, ଆଉ ଯଦି ତୁ କାଲି ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ବି କରୁ, ତାହେଲେ ବି ତୋ ଫଟୋ ପେପରରେ ବାହାରିବ। ତୁ ନିଜକୁ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରିବୁ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଚ୍ଛା ମିଲୁ, ଗୋଟେ ମୋତେ କଥା କହ ତ, ତୋର ସେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗ ଦଳ ତତେ ଏମିତି କି ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ତୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ? ମିଲନ କହିଲା, ତୁ ଏମିତି କଥା କହି କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା ତୋ ମତରେ ଏକ ବିରାଟ ଅପରାଧ। ସବୁବେଳେ ବୋଧେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବନ୍ଧୁତା କରାଯାଏ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଖରାପ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନିଶା ସେବନ କରିଲେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବୁ ନିଜର ଆଉ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ସିନା ମଉସା କାମ କରି ପଇସା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଆରାମରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। କେବେ ଭାବୁଛୁ ତୋ ପାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୁହ ପିଇ ସାରିଲେଣି, କେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ? ତୁ ହୁଏତ ଏସବୁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ହେବୁ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବୁ ମୋ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବୁ, ଦେଖିବୁ କେହି ତତେ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ମିଲନ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏସବୁ ମୋତେ ବୁଝଉଛୁ କାହିଁକି? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଏମିତି ତୋତେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି। ଏମିତିରେ ବି ତତେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ, ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କୋହରେ ଭରି ଯାଉଛି। ନା କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁଛି, ନା ନିଜ ଭିତରେ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରୁଛି। କିଛି ନହେଲେ ତୁ ତୋ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବେ, ସେମାନେ ତତେ କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ କରିଛନ୍ତି କହ ତ? ତଥାପି ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁ ପୂରା କରିପାରୁନାହୁଁ। କେବଳ ତୋଠାରୁ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ତ ପୂରା କରିଲୁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ତୋର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ପାଠ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୋତେ। ଆମ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସିବା ପାଇଁ କହିବେ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେବ କ'ଣ, ଯଦି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ଜଣେ ଜାଣିନାହିଁ। ମିଲନ କହିଲା, ଦେଖ ମିତ୍ରା, ତୁ ମୋତେ ଏବେ ଯେତେ ଯାହା କହି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମୋର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମୋର ରାତି ଶେଷ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦୂରେଇ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେମିତି କେବେ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ପାଠଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିସାରିଲିଣି। ତେଣୁ ଆଉ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରିନାହୁଁ ଯେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତୁ ତୋର ସବୁ କିଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, ତୋ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ କେତେ ତଳକୁ ଖସାଇ ସାରିଲେଣି ତତେ? ମିଲନ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଖସିଲି କି ଉପରକୁ ଉଠିଲି, ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରି ବି ପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଥାଉ କହ ତ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମୋ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତୋ ଧାରଣା ଭୁଲ ବୋଲି ତାହେଲେ? ମିଲନ କହିଲା, ମୋର କେଉଁ ଧାରଣା ଭୁଲ ବୋଲି ତୁ ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରୁଛୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୁ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ତୋର ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି ତୋ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଇଟା ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। ମିଲନ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ କହ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଶୁଣେ ମିଲୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ସେମାନେ କେବେ ନିଜ ବନ୍ଧୁର ଖରାପ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବାରେ ବାଧକ ସାଜନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ନ କରି ବରଂ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହ ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ ବି ସେସବୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜୋର ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିପାରିବି ଯେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ପାଇଁ ତୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ତୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଛେ। କହିପାରିବୁ ମୋତେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେଥର ମଦ ପିଇଛ କି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଛ, କେତେଥର ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି? ହୁଏତ ତୋଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ କେବେ ବି ନୁହେଁ ବୋଲି, ଠିକ୍ ନା? ମିଲନ କହିଲା, ଆରେ ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ମିତ୍ରା। ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଉପୁଜିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବୁ ମୋ ଆଗରେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ଠିକ୍ ବୋଲି? ମିଲନ କହିଲା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ ବିନା ପଇସାରେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଯେମିତି ତୋ ପାଖରେ ନଥିବ। ତାପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭେଟି କହିବୁ ଯେ ଆଜି ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ମଉସା ଏତେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବି କହିବୁ। ଦେଖିବୁ ତାପରେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ସେଠାର ଘଟିବ କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ସବୁ ସତ ସତ କହିବୁ, ହେଲା ତ? ମିଲନ ବି ପୁରା ଜୋର ଦେଇ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୋ ମନରେ ଥିବା ଘୃଣ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବି। ମୁଁ ବି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବି ଯେ ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ବୋଲି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ତୁ କେବେ ଆଉ କୌଣସି ଏଣୁତେଣୁ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ କହୁ। ଏଇଟା
ତୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୋ ମୁହଁରୁ କିଛି ଓଲଟା ସିଧା କଥା ଶୁଣିଥାଏ ତାହେଲେ ତୋର ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ସବୁଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ମିତ୍ରାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ମିଲନ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଟାଣ କଥା ଶୁଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମିଲନକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଆଶା ତାର ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। କେତେ କରି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ମାଳତୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ଯେ ମିଲୁକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମିଲନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ନାରାଜ। ଏତେ ଥର ସେ ବୁଝେଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଲନ ଉପରେ କେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଭାବିଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମାଳତୀ ମାଉସୀ ତାକୁ କହିଥିଲେ ମିଲୁର ଜୀବନ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତା ଜୀବନ ଯେମିତି ଖରାପ ହୋଇ ନ ଯାଏ। ମାଉସୀଙ୍କର ସେ କଥା ଯେମିତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉ, ନହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହାରିଯିବ। ଏମିତିରେ ବି ଯେଉଁ ପୁଅ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେ କ'ଣ କେବେ ମିତ୍ରା ପରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅର କଥା ଶୁଣିବ? ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ମିତ୍ରା। ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସେ ବିଷୟରେ ବି କୌଣସି ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରୁନଥିଲା ସେ। ମିଲନ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲୁ ଯେ? ମିତ୍ରା ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଏତ ମିଲନ ଜାଗାରେ ଆଉ କେହି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତେ ମୋ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଲା କି? ନହେଲେ ମିତ୍ରା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କିଛି ନ ହେବା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ, କିଛି ତ ହେଇଛି ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ମିଲନ ଅଧିକ କିଛି ନ ଭାବି କେବଳ ଛୋଟ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇ କହିଲା ହଉ। ମିତ୍ରା ଭାବୁଥିଲା ତାହାର କ'ଣ ଜଣକୁ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବା ଭୁଲ? ମିଲନ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ବହୁତ 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 କଷ୍ଟ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ତାର ବନ୍ଦ ବି ହୋଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ସେ କେବେ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ତା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ଓହରି ଆସିବ ନାହିଁ। ମିତ୍ରା ଓଠରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ହସ ଫୁଟେଇ ଦେଇ କହିଲା କାଲି ସକାଳେ ଦେଖାହେବ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି। ମିଲନଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକାର ହୃଦୟ ନେଇ ମିତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ତା ସମର୍ଥନକୁ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ହୁଏତ ମିଲୁ ତା ହାତ ଧରି ନେଇ ତାକୁ ବସେଇ ଦେବ ଆଉ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ତା ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗିବ, ଆଉ କିଛି ଧାଡ଼ି କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ମିତ୍ରା ନିଜର ଭଙ୍ଗା ମନକୁ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲା ମୀନାକ୍ଷୀ ପାଖକୁ। ଏବେ ବି ସେମିତି ଗପ ଚାଲିଥିଲା ମାଳତୀ ମାଉସୀ ଆଉ ତା ଅପା ଭିତରେ। ମୋହିତ ବି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ମୀନାକ୍ଷୀ ପାଖରେ। ଅମ୍ରିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳୁଥିଲା। ମିତ୍ରା ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା ତା ଅପାର ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ଦେଖି। ମୋହିତ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀର। ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ରିତ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ମୋହିତ ନିଜେ ଅଫିସ ଯିବା ପୁଣି ଆସିବା ପରେ ରୋଷେଇ କରିବା, ନିଜ ହାତରେ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାୟାମ କରାଇବା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୀନାକ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଆଣି ତା ଆଗରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେବା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। ମୀନାକ୍ଷୀର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ କେବେ ନିଜ ମା ବାପା ହେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସତରେ ଜଣେ ନାରୀର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ସେ ସେମିତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାରର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ବୋହୂ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଯତ୍ନବାନ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ଶାଶୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଥାଏ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଯେ ସବୁକିଛି ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲା ସେମିତି ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ବି କିଛି କିଛି ଖୁଣ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଉପେକ୍ଷା କରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତମ ନାରୀ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଏ, ଯାହା ମୀନାକ୍ଷୀର ଶାଶୁଘର ଲୋକ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୀନାକ୍ଷୀ ସୁନା ବୋହୂଟିଏ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା। ମିତ୍ରା କହିଲା ଅପା, ତୋ କଥା କେତେବେଳେ ସରିବ ଯେ? ମୁଁ ନହେଲେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଗଲେ। ମାଳତୀ କହିଲେ ନାଇଁ ମା, ଆଜି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତୋ ବାପା ଆଉ ସୋନାକୁ ଯା ଡାକି ଆଣିବୁ। ଆଜି ଖାଇବା ଏଇଠି ହବ, ହେଲା ତ? ମିତ୍ରା କହିଲା ମାଉସୀ, ତୁମେ ତ ସେତେବେଳୁ ଅପା ସହ ଗପ କରୁଛ, ରୋଷେଇ କେତେବେଳେ କରିଲ ଯେ? ମାଳତୀ କହିଲେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ତା ଭିତରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିଦେବି, ତୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣେ। ମିତ୍ରା କହିଲା ମାଉସୀ, ତୁମେ ତ ପୁରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛ। ମିତ୍ରା ଚାଲିଗଲା ଘରକୁ। ମାଳତୀ ମାଉସୀ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ପଚାରିଲେ ଆଲୋ ମୀନା, ସେ କ'ଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବୋଲି କହିଦେଇ ଗଲା? ମୀନାକ୍ଷୀ ହସି ହସି କହିଲା ମାଉସୀ, ସେ କହିଲା ଆପଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାମ ଆସେ। ମାଳତୀ କହିଲେ ଓହୋ, ବୁଝିଲି, ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଇ ଗଲା ତ, ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ? ମାଳତୀ ମାଉସୀଙ୍କ କଥାରେ ମୋହିତ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ପକେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ
ତାଳ ଦେଉଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଉସା। ସେଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମନୋଜ, ମୀନାକ୍ଷୀ, ସୋନାକ୍ଷୀ, ମିତ୍ରାକ୍ଷୀ, ମୋହିତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ମଉସା, ମାଳତୀ ମାଉସୀ ଆଉ ମିଲନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମିଲନ ଘରେ ଭୋଜନ କରିଲେ। ମାଳତୀ ମାଉସୀ ସେମିତି ଅଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିଥିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାନ୍ଧିଥିବା ସୋରିଷ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ଛତୁ ତରକାରୀ ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି ଆଉ ପୋଟଳ କଷାର ସ୍ୱାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଜଣେ କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ମାଗି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗପସପରେ ମାତିଗଲେ। କଥୋପକଥନ ମଝିରେ ମିଲନ କଥା ବି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଳତୀ ମାଉସୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦେଖି ମୀନାକ୍ଷୀ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ମିଲନ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମିତ୍ରା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିତ୍ରାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମିଲନ କ'ଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।